श्री गणेशाय नमः। नमस्कार बंधुगण, जय जगन्नाथ। आज हेउछि गुरुवार। गुरुवार रे प्रथमे आसंतु श्री महालक्ष्मी को स्तुति करिबा, तापरे पद्म पुराण आरंभ करिबा। किछि समय हेउ पछे निश्चय सुनिबे श्री महालक्ष्मी स्तुति। जय जय महालक्ष्मी विष्णुंका घराणी, जय जय महालक्ष्मी संसार पालिनी, जय जय महालक्ष्मी पद्म निवासिनी, जय जय महालक्ष्मी दुख विनाशिनी, जय जय महालक्ष्मी अति दयावती, तुम्भ पाद पंकजरे रहु मोर मति, किंचित सुदया मते कर महामाई, अति दुखरे पड़िण डाकुअछि मोहि, विपद भंजनी तोर नाम अटे जेणु, विपदरे पड़ी मोहि डाकुअछि तेणु, न जाणई तोर भक्ति अति मूढ़ मति, कर जोड़ी करुअछि तोते मुहि स्तुति, तोर नाम अछि जेते के पारिब कहि, ब्रह्मा नारदंकु जहा दुर्लभ अटई, संक्षेपित हर नाम करुछि गायन, जगत जननी मते हुआ सुप्रसन्न, प्रथमे तो नाम लक्ष्मी कमलादिति, तृतीय नाम तो पद्मा, चतुर्थे हरिप्रिय, पंचमे दारिद्र्य भंजनी तोर नाम ख्यात, षष्ठरे विमला अटु तू ही जगन्नाथ, सप्तमे जगमोहिनी चंचला अष्टमे, नवमे जानकी रमा नाम तो दशमे, ए दश नाम को प्रति दिन जे स्मरई, दारिद्र्य व्यथा ताहार लेसे न रही, तो नाम जपिले दरिद्रता हुए दूर, धन संपद रे पूर्ण हुई भंडार, तोर नाम धरी जेहु वाणिज्य करई, बहु अर्थ लाभ तार निश्चय होई, जगत जननी तू कमला नाम बहु, जे तोते भक्ति रे डाके ताहा घरे थाऊ, जाहा को सुदया करू से हुए धनाढ़, नारी शिरोमणि नाही तो ठारू के बड़, कीटु ब्रह्म जाए समस्तंकु देउ पड़ी, तो नाम चिंतिले दुख कष्ट जाए छाड़ी, तोर द्रोही मानंकु मा अन्न न मिलई,
तोहर चरित कर्ण देई जे शुणाई किय बा भक्ति भावे मनरे गुणाई ताहार दरिद्रपण जाए दूर होई सर्वदा प्रसन्नताकु हेउ महामाई एणु गोचरणे मागो करुछि विनती दया करी मागो फेड़ ए घोर विपत्ति किंचितरे नेत्र ढाली चाहि दिय मोते मुहिय रक्षित जन आश्रा कली तोते जेते बेले जाहा मागो करुथिबि इच्छा जगत जननी पूर्ण कर मन वांछा मो प्रति करुणा जेबे न करिबु तुही भव सागरे भासिबी सीना धंदी होई तुही न फेडिले दुख आनके फेडिब नाश गले निंदा तोहर होइब तुही मोर माता पिता तू इष्ट देवता तुही मोर भाई बंधु तू रक्षा करता तोर पाद बिनु मोर अन्य गति नाही विपद भंजनी मागो मोटे कर त्राई। एबे आसंतु शुणिबा पद्म पुराणर द्वितीय भाग। यद्यपि बुद्धि हुई तामसी लोकर हुए सुख दुख इंद्री आदि तत्पर से कारण अति आर्त हो जाए विवेक बोली ताहार किछि न थाए धान नर्बाक्ष पर्वत मौदकादिपुर निज निमन्ते गढ़ंती से दुर्ग प्राचीर सुरचित होई थाए गृह से दुर्गरे सीता तप बाधा किछि न थाए तहिरे प्रजाଙ୍କ द्वारा रचित नगर एपरी शीत आदि दुख तहि न होई बारी आवास गठन परे जीव रक्षा पाई करम को दृढ़े नर आश्रय करई करम सिद्धि निमन्ते खोजई उपाय बहु परिश्रमे शुण शांतनु तनय चणक गहम जब प्रियंगु मसूर राशि छणी मुग बिरी तिल कोबिदार कोलथ निस्वाब कौर दूषण मास अढ़ंक संख्यारे अटंती सप्तदश धान्य दिए नरेहा करंती उत्पन्न ग्राम्य मतरे परी एहांकर नाम जग्राम्य यज्ञ वृक्ष एथिरु से भिन्न गणतिरे चतुर्दश अटंती एमान गोधूम बिरी ओ मास जवणु तीळ बेणु भव श्रमा कजे निवर वर्तुळ मर्कटक प्रियंगु गवेधु कोलथ एहि 14 नाम अटे वीर शिख कानन रे हांकर
ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଅଇ ଆବଶ୍ୟକ ଯେଣୁ ଏହା ଜାଗ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆହୁରି କାରଣ ଏକ ଅଛି ଉତ୍ପତ୍ତିର ଔଷଧ ରୂପେ ସେବା କରନ୍ତି ଲୋକର ପର ବିଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରାଜ୍ଞ ଯେଉଁମାନେ ବିସ୍ତାର ଯଜ୍ଞ ବିଧିକୁ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଯଜ୍ଞ ଯେହୁ କରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିଶ୍ଚୟରେ ଲୋଡ଼ା ହୁଏ ତା ପାଇଁ ଏମାନ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ସକାଶରୁ କଳାଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ପାନ କରିଣ ଏହାଙ୍କୁ ଶଶୀ ଶୁଭ୍ର ହେଲେ ସ୍ଥାନ ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ନିଜ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏମାନେ କ୍ରମରେ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରମ ଧର୍ମା କରେ ଯେ ପାଳନ ସବୁ ମନ୍ତେ ଲୋଭେ ସେହି ପ୍ରଜାପତ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯୁଦ୍ଧରୁ ପଳାଇ ନ ଯାଏ ଐନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନ ରୂପେ ତାର ସ୍ଥାନ ଗଣା ହୁଏ ସମୁଚିତେ ବୈଶ୍ୟ କଲେ ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନା ମିରୁତରେ ସ୍ଥାନ ତାର ହୋଇଥାଏ ଗଣା ସମସ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣର ସେବା ଧର୍ମ ଶୂଦ୍ରର ତାର ସ୍ଥାନକୁ ଗାନ୍ଧର୍ବ କହେ ବିଜ୍ଞାନର ପରେ ମାନସରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଜାତ କଲେ ସୁତ ତାହାଙ୍କ ସମାନ ରୂପ ଗୁଣେ କରି ଯୁତ ଅଙ୍ଗାରା କ୍ରତୁ ଭୃଗୁ ମରିଚି ପୁଲହ ବଶିଷ୍ଠ ଦକ୍ଷ ଏ ସାତେ କୁରୁ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା ନବଗୋଟି ବୋଲି କହୁଛି ପୁରାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଟଇ ସର୍ଜନ ନିରପେକ୍ଷ ନ ହୋଇଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ନ ହୋଇଲେ ପ୍ରଜା ବୃଦ୍ଧି କରଣେ ତତ୍ପର ବିଶେଷରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଯେଣୁ ମତ୍ସ୍ୟ କ୍ରୋଧରୁ ଦୂରେ ରହିଥିଲେ ତେଣୁ ବିଧାତା ତେଣୁ ଏହାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ବିଚାରି ଚିତ୍ତରେ ନିରପେକ୍ଷ ହେବାରୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି ନ ଚଳିଲା ତାହା ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମା ମାନେ କ୍ରୋଧ ଉପୁଜିଲା ଜଳମାଳା ସେ କ୍ରୋଧରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଲେ ତେଜରେ ତିନି ଜଗତ ଆଲୋକିତ କଲେ ତାହାର ତେଜରେ ଦୀପ୍ତ ହେଲା ତିନି ପୁର ହୋଇଲା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଭାଲେ ଭ୍ରୁକୁଟି ପ୍ରଚାର ସେ କ୍ରୋଧରୁ ସେହି କ୍ଷଣି ରୁଦ୍ର ଜାତ ହେଲେ ଅଧେ ନାରୀ ଅଧେ ପୁଂସ ସେହି ହୋଇଥିଲେ ଭୟଙ୍କର ଅତି ହୋଇଥିଲା କଳେବର ମନରେ ଭୀଷ୍ମ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନ କର ଦୁଇ ଭାଗ କର ଦେହ ବ୍ରହ୍ମା ଏହା କହି ସେ କ୍ଷଣି ଗଲେ ସେଠାରେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇ ବିଧାତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ ପୁରୁଷତ୍ୱ ବେନି ଭାଗ ହୋଇଗଲା ଶାନ୍ତନୁକ ସୁତ ସ୍ଥିରିତ ରହିଲେ ଏକ ମାତ୍ର ସେଇ ସାନ ବହୁତ ରୂପେ ତାହାକୁ କଲେ ବିଭଞ୍ଜନ ସୁନ୍ଦରରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶାନ୍ତି ରୂପେ ଶାନ୍ତ ଏହିପରି ହେଲା ବହୁ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ୟକତ ତଦପରେ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୋରୂପ ଧରି ପରମେ
ନିଷ୍ଠି ଗଲେ ସେହି ନାରୀ ଅନୁସରୀ। ପାପହୀନା ସେହି ନାରୀ କରୁଥିଲା ତପ, ପ୍ରଦାନିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ତାକୁ ସତରୂପା ସତ। ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ ରୂପେ ନିଜେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ, ଗ୍ରହଣ କଲେ ବିଧାତା ମନେ ମୋଦ ଭରି। ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ସଙ୍ଗମରେ କୁମାର ଜନ୍ମିଲେ, ଉତ୍ତାନ ପାଦ ଓ ପ୍ରିୟ ବ୍ରତ ବୋଲାଇଲେ। ଜନ୍ମିଲେ ବେନି କନ୍ୟା ଆକୁତି ପ୍ରସୂତ୍ରୀ, ଏହା ମନେ ରଖ ଭଲେ ଶାନ୍ତନୁ ସନ୍ତତି। ପ୍ରସୂତି ଭାରି ଯା ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର, ହୋଇଲେ ପତି ରୁଚିକ ଆକୁତି ନାରୀର। ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଜାତ ହେଲେ ବେନି ଦମ୍ପତିର, ଯଜ୍ଞ ଦକ୍ଷିଣା କ୍ରମରେ ନାମ ତାହାଙ୍କର। ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ, ଦେବେ ପରିଚିତ ହେଲେ ଜାମାଏ ନାମରେ। ଶେଷ ହେଲା ଏହିଠାର କାଳ ନିରୂପଣ, କହଇ ଶ୍ରୀ ଗୋପୀନାଥ ଶ୍ରୀପଦ୍ମ ପୁରାଣ। इति श्री पद्म पुराणे सृष्टिखंडे भीष्म पुलस्त्य संवादे काल निरूपणे नाम द्वितीय अध्याय। तृतीय अध्याय समुद्र मंथन ओ इंद्र को दुर्वासा शाप। सौनक सुत जति कहिले बुझाई, पुलस्त्य ऋषि भीष्म को थिले जहा कही। पुलस्त्य ऋषि भीष्म नमी जे भक्ति भरे, पचारिले कह मोते ही कथा थरे। शुणी अछि लक्ष्मी हेले समुद्ररु जात, किपरि कहिल तुमे भृगुरे संजात। दक्ष प्रजापति कन्या सुलक्षणी गौरी, जाग नळे शरीर झसिले किपरि। पुणे नागनारी मेना गर्भनुसरी, जन्म होई उमा नाम धइले किपरि। शिव पुणे कि कारण तांकु विभाहेले, एसबु चरित मोते करुषि भले। शिव दक्ष प्रजापति विरोध कारण, कहिब आवर मोते आए तपोधन। कहिले पुलस्त्य शुण शांतनु कुमार, कल जेउ प्रश्न शुण उत्तर ताहार। पितामह ठारू पूर्वे लक्ष्मी संबंधरे, शुणिछि जा कहे ताहा तुम्भर आगरे। दुर्वासा महर्षि मही मंडल भ्रमणे, जाऊ जाऊ से देखिले विद्याधरी जणे। हातरे थिला ताहार माला सुमनर, ता सुबासे सुबासित होइला अंबर। दुर्वासा से सुमनार सौंदर्य दर्शने, जाचज्ञा करन्ते विद्या धरी तो समने। ऋषिंकर करे सेही माला नेई देला, भक्ति भरे ऋषि पादे पुणे प्रणमिला। दुर्वासा महर्षि सेही फूल माळ नेले, आनंदरे निज जटा जुटे गुड़ाइले। फूलमाळ जोगु गात्र दिशिला सुंदर, प्रेत पराए उन्मत्त होई मुनिवर। कहिले हार कुच अटे अति उच्च, सौभाग्य शोभादिरे दिशई
ସୁସଞ୍ଚ। ଦେଖିଲି ଏହାକୁ ଯେବେ କ୍ଷୋଭ ହେଲା ମନ, କନ୍ଦର୍ପ କଳାରେ ମୁହିଁ ହେଲି ବିଚକ୍ଷଣ। ଏବେ ମୁଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋର ଏହାକୁ ଦେଖାଇ, ଗମିବି ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ। କହି ଏହା ଗଲେ ଋଷି ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରମଣରେ, ଆସୁଥିଲେ ସଚିପତି ଦେଖିଲେ ବାଟରେ। ଐରାବତ ଗଜ ପୃଷ୍ଠେ କରି ଆରୋହଣ, ମହର୍ଷିଙ୍କୁ ଦେଖି ଇନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ଅଶ୍ରୁ ପ୍ରସନ୍ନ। ଅମରନାଥଙ୍କୁ ଦେଖି ଋଷି କୁଳବର, ଉନ୍ମତ୍ତ ପରି ଜଟାରୁ ଫେଇ ଫୁଲହାର। ଧଇଲେ କରେ ଭ୍ରମରେ ତାକୁ ବେଢ଼ିଥିଲେ, ସୁଗନ୍ଧିରେ ଆମୋଦିତ ଦିଗେ ହୋଇଥିଲେ। ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ମୁନି ତାହା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ, ଇନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ମଣ୍ଡି ଦେଲେ କରି ମସ୍ତକରେ। ଐରାବତ ହାତୀର ମୁଣ୍ଡେ ମଣି ଥିଲା, ସେ ମାଳା ତାପରେ ପଡ଼ି ଶୋଭା ପ୍ରକାଶିଲା। କୈଳାସ ପର୍ବତ ପରେ ଜାହ୍ନବୀର ଧାର, ପରାୟତା କରି ମାଥେ ଦିଶିଲା ସୁନ୍ଦର। ମଦରେ ଅନ୍ଧ ସେ କରି ମାଳା ଶୁଣ୍ଢେ ଧରି, ଭୂଇଁରେ ପକାଇ ତାକୁ ପାଦେ ଦେଲା ଦଳି। ତା ଦେଖି ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ଅତି କ୍ରୋଧ ହେଲେ, ବାଳ ବାନଳ ପରି ତେଜ ପ୍ରକାଶିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ କ୍ରୋଧେ ତପୋଧନ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମଦରେ ମତ ତୁ ଦେବରାଜନ। ରେ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ଧନ ମଦେ ପ୍ରମତ୍ତ ହୋଇଲୁ, ମୋର ପ୍ରଦତ୍ତ ମାଳାକୁ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କଲୁ। ଏ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ମାଳେ ନ ଦେଲୁ ଗୌରବ, ଦଳିଲୁ ପକାଇ ତଳେ ଧରି ତୁଚ୍ଛ ଭାବ। ତୋର ଏହି ଆଚରଣ ହୁଏ ମୋ ପ୍ରତୀତି, ଅନ୍ଧ କରିଅଛି ତୋତେ ତ୍ରିଲୋକ ସମ୍ପତ୍ତି। ଆରେ ମୂଢ଼ ଏବେ ତୁହି ଘେନ ମୋର ସାପ, ଏକ୍ଷଣିତ ତ୍ରିଭୁବନ ଭୂତି ହେଉ ଲୋପ। ଯାହାର କ୍ରୋଧରେ ଜଳି ଯିବ ତିନି ପୁର, ମୁଁ ସେହି ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ନ ଜାଣୁ ପାମର। ନିଜକୁ ବଡ଼ ବିଚାରି ଦେଲୁ ଅପମାନ, କହି ଏସନ ଦୁର୍ବାସା ହେଲେ ତମ ତମ। ସଚିଙ୍କର ମଣ ଶୁଣି ମୁନିଙ୍କର ବାଣୀ, ଓହ୍ଲାଇ କରି ପୃଷ୍ଠରୁ ଆସିଲେ ସେ କ୍ଷଣି। ନିଷ୍ପାପ ମୁନିଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ର ବହୁ ସ୍ତୁତି କଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର ସ୍ତୁତିରେ ଦୁର୍ବାସା ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଲେ। ତଥାପି କହିଲେ ଏବେ ଶତକ୍ରତୁ ଶୁଣ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏବେ ଆଉ କି ଅଛି କାରଣ। କ୍ଷମା ଆଉ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ମୁଁ ନ ପାରିବି କରି, ଚଳିଗଲେ ମୁନି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କହି ଏହିପରି। ସଚିପତି ଋଷିଙ୍କର ପଛରେ ଧାଇଁଲେ, ତଥାପି ମୁନି ପଛକୁ ଥରେ ନ ଚାହିଁଲେ। ଗଲେ ଅମରାବତୀକୁ ସଚିଙ୍କର ମଣ, ଲେପ ହେଲା ତିନି ପୁର ଶିରି ତତ୍କ୍ଷଣ। ତଦପରେ ଶୁଣ ଭୀଷ୍ମ ଯେପରି ହୋଇଲା, ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁଠି ନହିଲା। ତପସ୍ୟା ବିରତ ହେଲେ ତାପସନେ କର, ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ କାର ନ ଉଠିଲା କର।
ନଷ୍ଟ ପ୍ରାୟ ହେଲା ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତ। ତ୍ରିଲୋକ ହୋଇଲେ ସତ ବଳରେ ରହିତ, ତିନି ଜଗତରେ ସର୍ବେ ହୋଇଲେ ଶ୍ରୀହୀନ। ଦାନବ ଦୈତ୍ୟ ସକଳେ ହେଲେ ବଳବାନ, ଦେବତାଙ୍କୁ ପୀଡ଼ା ଦାନେ ହୋଇଲେ ଉଦ୍ୟତ। ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଲେ ସୁରେ ହୋଇ ପରାଜିତ, ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ ଆଗରେ ରଖି ବ୍ରହ୍ମା ପାଶେ ଗଲେ। ତାହାଙ୍କର ଶ୍ରୀପୟରେ ଶରଣ ପଶିଲେ, ଜଣାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଦୁଃଖ ସଂକ୍ଷେପରେ। ଶୁଣେ ସବୁ ପରମେଷ୍ଠି ସୁରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ, କ୍ଷୀର ସିନ୍ଧୁ ତୀରେ ଯାଇ ହେଲେ ଉପଗତ। ଏ ଉତ୍ତାରୁ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣ ଗଙ୍ଗା ସୁତ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ସେ ସ୍ଥାନେ ରହି ଦେବଗଣ। आहे विष्णु वासुदेव तुम्भे नारायण, शेष शयनरु प्रभु उठन्तु सतर। हृदय विचारित देवगणकर, ए समय तुमे प्रभु नहिले सहाय। एहि देवकुल निश्चय भजिब विलय, दैत्यଙ୍କ ବଳେ ସରବେ ହେଲେ ପରାଜିତ। ଅମର ଗଣ ଶେଷରେ ତେଜିବେ ଜୀବିତ, ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବତାଙ୍କର ଏହି ସ୍ତବ ଶୁଣି। ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଚକ୍ରପାଣି, ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ। ଫିଟାଇଲେ ନେତ୍ର ତେଜି ଅନନ୍ତ ଶୟନ, ଏକ ସ୍ଥାନେ ସମବେତ ଦେବତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ। ଅଦ୍ଭୁତ ପୂର୍ବ ସ୍ୱରୂପ କମଳାଙ୍କ ସାଇଁ, କହିଲେ ହେ ଦେବଗଣ ଶୁଣ ମୋର ବାଣୀ। ତୁମ୍ଭର ଯେ ଦୁଃଖ ତାହା ମୁଁ ହିଁ ଅଛି ଜାଣି, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତାହା ଯଦ୍ୟପି କରିବ। ଅଳ୍ପ କାଳରେ ତୁମ୍ଭର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ, ଅସୁରଙ୍କୁ ସଙ୍ଗତରେ ଘେନି ଦେବଗଣ। ଶୀଘ୍ର ଯାଇ କର ଏହି କ୍ଷୀରାବ୍ଧ ମନ୍ଥନ, ସର୍ବ ଔଷଧିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦର ପର୍ବତ। ତାହାକୁ ଆଣି କରିବ ଖୁଆ ଦଣ୍ଡବତ, ବାସୁକୀକୁ ରଜ୍ଜୁ କରି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥିବ। ତା ଫଳେ ଅମୃତ ତହୁଁ ଜନମ ହୋଇବ। ସାବଧାନ ହୋଇ ମୋର ପାଳିରେ ଆଦେଶ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ ମୋର ଲଭିବ ଅବଶ୍ୟ। ଅସୁରଙ୍କ ପାଶେ ଏବେ ତୁମ୍ଭେ ସବୁ ଯାଅ, ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହ। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଫଳେ ଯା କିଛି ମିଳିବ, ସମାନ ଭାବରେ ସବୁ ଦୁଇ ଭାଗ ହେବ। ସୁର ଅସୁର ଉଭୟେ ସମାନ ଭାବରେ, ଭୋଗିବେ ତା ଦ୍ୱିଧା କିଛି ନଥିବ ଏଥିରେ। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଯେଉଁ ଅମୃତ ମିଳିବ, ତାହା ଫଳେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ବଳବାନ ହେବ। ସୂତ୍ର ମୁହିଁ ଖଞ୍ଜି ଦେବି ସେ କାଳେ ପରି, ଅମୃତ ପାଇବେ ନାହିଁ ଦୈତ୍ୟ ଯେଉଁ ପରି। ତାହାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ମାତ୍ର ସାର ହେବ, ଯେ ଫଳ ମିଳିବ ତାହା ତୁମ୍ଭର ହୋଇବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ତେବେ
ସେଠାରୁ ଫେରିଲେ ଦୈତ୍ୟଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ମିଶି ସମାଧାନ କଲେ। କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ କହିଲେ ମିଳିବ ଅମୃତ। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ତେବେ ହେଲା ସମର୍ଥିତ। ଦେବ ଦୈତ୍ୟ ଦାନବ ଏକ ମେଳ ହେଲେ। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ପାଇଁ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ିଲେ। ଖୋଜି ସରବ ଔଷଧି ସଂଗ୍ରହ ସେ କଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ଜିଣା କ୍ଷୀର ସାଗରେ ଫିଙ୍ଗିଲେ। ଖୁଆର ପେ ମନ୍ଦରକୁ କରି ବ୍ୟବହାର। ଶେଷ ନାଗ ବାସୁକୀକୁ ରଜୁ କଲେ ତାର। ଲାଞ୍ଜ ପଟେ ଦେବେ ମୁଣ୍ଡ ପଟରେ ଅସୁର। ଧରି ଟାଣି ଘୁରାଇଲେ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଘୋର। ଶେଷ ନାଗ ଉପରକୁ ଟେକିଥିଲା ଫଣା। ପାଇଥିଲା ଗୁଜେଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣା। ବିଷ ସହ ଅଗ୍ନି ବହୁ ଥିଲା ତା ନିଶ୍ୱାସେ। ତେଣୁ କ୍ଷୀଣ କାନ୍ତି ହେଲେ ସମସ୍ତ ରାକ୍ଷସେ। କ୍ରମେ ଦାନବ ଦଇତେ ହୋଇଲେ ନିସ୍ତେଜ। ପୁଚ୍ଛଘାତ ଜଳ ବୃଦ୍ଧି କଲାସୁର ତେଜ। ଘର୍ଷଣ ଜନିତ ଶ୍ରମ ସୁରେ ନ ଜାଣିଲେ। ମଧ୍ୟେ ବ୍ରହ୍ମା ପଦ୍ମ ସମ ଗିରି ଧରିଥିଲେ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୃଷ୍ଠରେ ସ୍ଥିତ ସେହି ଗିରିବର। ବେଢ଼ି ରହିଥିଲେ ବେନି ତଟେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର। ବାହୁ ବେଷ୍ଟନ ଉପରେ କମଳ ପରାଏ। ଶୋଭିତ ହେଲା ମନ୍ଦରା ଚଳ ଅତିଶଏ। ଦେବାସୁର ବେନି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଅଚ୍ୟୁତ। କୁର୍ମ ରୂପେ କ୍ଷୀର ସିନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ସ୍ଥିତ। କ୍ଷୀର ସାଗର ଏପରି ହୁଅନ୍ତେ ମନ୍ଥନ। ଦେବ ବଳ ବୃଦ୍ଧି କରୁ ଥିଲେ ଭଗବାନ। ପୂର୍ବ ସୁରଗଣ ଦ୍ୱାରା ହୋଇ ସୁପୂଜିତ। ମାତା ସୁରଭି ସେଠାରେ ଥିଲେ ଉପସ୍ଥିତ। ହବିଦାନୀ ହୋଇଥିଲେ ସେ ଗାଭିଆବର। ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରୁଥିଲେ ସୁର। ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ତେବେ ଦୈତ୍ୟ ଦୈବତ। ଚିତ୍ତ ହୋଇଲା ବିକ୍ଷିପ୍ତ ନୟନ ସ୍ତିମିତ। କାରଣ ନ ଜାଣି ଦେବେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇଲେ। ସିଦ୍ଧି ପୁରୁଷ ଯେ ଥିଲେ ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ିଲେ। ବାହାରିଲେ ତେବେ ଦେବୀ ଘୃଣିତ ଲୋଚନ। ଭ୍ରମର ସେବିତ ଗାତ୍ର ସ୍ଖଳିତ ଗମନ। ମଦ ଭରେ ଢଳୁଥିଲା ଏପଟ ସେପଟ। ବାଳ ପେଣ୍ଡା ପିଟି ଲୋଟୁଥିଲା ପିଠି ପଟ। ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ପରାଏ ବର୍ଣ୍ଣ ସେ ନେତ୍ରର। ଦେବୀ ବାଦାନବୀ ସେହି ନହିଲା ଗୋଚର। ଏକ ବଛା ସେହି କହୁଥିଲା ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ। ରଖି ମତେ ଦିଅ ବଳ ସୁରେ ବା ଅସୁରେ। ତ୍ୟାଗ କଲେ ସୁରେ ତାକୁ ଅପବିତ୍ର ଜାଣି। ଅସୁର ସେବେ ସେ ହେଲା ତା ନାମ ବରୁଣୀ। ପରେ ସେ ହୋଇଲା ସୁରା ସାଧନା ବଳରେ। ହେ କୁରୁ ପ୍ରବର ଏହା ଘେନ ସୁଚିତରେ। ମନ୍ଥନୁ ଜନ୍ମିଲା ଦେବ ତରୁ ପାରିଜାତ। ଅପ୍ସରା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ସଂଖ୍ୟା କୋଟି 7। ନଅଣ୍ଟ ହୋଇଲେ ଦେବା ସୁରେ ବାଣ୍ଟି ନେଲେ।
ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟ ଥିଲା ତେଣୁ ଅପ୍ସରା ହୋଇଲେ, ସୁଧାଂଶୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ହେ ଭୀଷ୍ମ ତାପରେ, ସର୍ବସମର୍ଥିତେ ଦତ୍ତ ହେଲେ ଶିବ କରେ, ନେଲେ ଶିବ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ଅତି ଆଗ୍ରହରେ, ସ୍ଥାପନା କଲେ ନିଜର ଜଟା ମଣ୍ଡଳରେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟଟି ଜଟାରେ ଶଶୀ ହୋଇଲା ଭୂଷଣ, ନମଣ ଏଥି ସନ୍ଦେହ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ନନ୍ଦନ, ତଦପରେ ଯେବେ ମନ୍ଥା ହେଲା ପାରାବାର, ଭୀମ ଭୟ ଜାତ ହେଲା ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର, ଜନ୍ମ ହେଲା କାଳକୂଟ ଭୀଷଣ ତା ରୂପ, ଦେଖି ଥରିଲେ ଭୟରେ ସୁର କୌଣପ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭୟ ଜାଣି ଦେବ ଶୂଳ ପାଣି, ନିଜେ ତାକୁ ପାନ କଲେ ବଳେ ଟାଣି ଆଣି, କଣ୍ଠସ୍ପରଶ ମାତ୍ରକେ ବିଷ କାଳକୂଟ, ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା ଶିବଙ୍କର କଣ୍ଠ, ସେଦିନ ଶିବଙ୍କ ନାମ ନୀଳକଣ୍ଠ ହେଲା, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ବଳା, ହରପାନ ପରେ ବିଷ ଶେଷେ ଯାହା ଥିଲା, ଉରଗ ନାଗ ଯାଇଣ ତାକୁ ପାନ କଲା, ତଦପରେ ମନ୍ଥନରୁ ପିନ୍ଧି ଶୁଭ୍ରବାସ, ଧନନ୍ତରୀ ପୁତ ଗାତ୍ର ଲଭିଲେ ପ୍ରକାଶ, ଶୋଭୁଥିଲା କମଣ୍ଡଳୁ ଏକ ତାଙ୍କ କରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହା ହୋଇଥିଲା ଅମୃତ ରସରେ, ମୋଦେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ତେବେ ସରବନ୍ତର, ଜଳ ଭେଦି ଯେବେ ସେହି ହୋଇଲେ ବାହାର, ବୈଦ୍ୟରାଜଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସର୍ବେ ଯାଇ, ଘର୍ଷଣ ଜନିତ ଶାନ୍ତି ଗଲା ଦୂର ହୋଇ, ତଦପରେ ଜନମିଲେ ଅଶ୍ୱଶହ ଗଜ, ଉଚ୍ଚେ ଶ୍ରବା ଐରାବତ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଜ, କାନ୍ତିରେ ଦଶ ଦିଗକୁ ଆଲୋକିତ କରି, ତଦପରେ ଜନମିଲେ ଜେବଣ କୁମାରୀ, ବିକଶିତ ପଦ୍ମ ଥିଲା ଆନସନ ତାଙ୍କର, ପଦ୍ମ ଫୁଲେ ଶୋଭୁଥିଲା ତାଙ୍କ ବେନିକର, ଶ୍ରୀସୁକ୍ତ ମହର୍ଷି ଗଣ ଦେଖି କଲେ ଗାନ, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ତାଙ୍କ ପାଦେ କରିଣ ପ୍ରଦାନ, ବିଶ୍ୱାବସୁ ଆଗେ ରଖି ଗନ୍ଧର୍ବ ସକଳ, ଗତ ହୋଇଥିଲେ ଯଶ ଗାନରେ କେବଳ, ଘୃତାଚିକୁ ଆଗେ ରଖି ଅପ୍ସରା ସକଳ, ନାଚି ଗାଉଥିଲେ କଣ୍ଠ ଯେ ଶନେ କୋକିଳ, ଦେବୀଙ୍କ ସ୍ନାନ ନିମନ୍ତେ ଗଙ୍ଗାଦି ସରିତ, ସେହି କାଳେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ହେଲେ ଉପଗତ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଳ ସେ ତୀର୍ଥ ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି, ଆସିଲେ ଦିଗ୍ଗଜ ଗଣ ହୃଦୟ ହର୍ଷ ଭରି, କ୍ଷୀର ସାଗର ଦୁଲଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇବେ ବେଳ କାଳ ଜାଣି, ଅମ୍ଳାନ ପଙ୍କଜ ମାଳା ନିଜେ ଧରି କରେ, କ୍ଷୀର ସାଗର ସମର୍ପି ଦେଲେ ତାଙ୍କ କରେ, ବିଶ୍ୱକର୍ମା କର ଗଢ଼ା ସମସ୍ତ ଭୂଷଣ, ଦେବୀଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦେ କରି ଥିଲେ ସମର୍ପଣ, ସ୍ନାନ ସାରି ଦିବ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ମାଳାରେ ଭୂଷିତା, ହୋଇ ସେ ହୋଇଲେ ଭୀଷ୍ମ ଅତି ସୁଶୋଭିତା,
ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବତା ନାଗ ଦୈତ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଧର ଗୁହ୍ୟକ ଦାନବ ସହ ରାକ୍ଷସ ନେକର ସେ କନ୍ୟାକୁ ନେବା ପାଇଁ ବଳାଇଲେ ମନ। ତାହା ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମା ଦେବେ କହିଲେ ସନ ହେ ବାସୁଦେବ ଗ୍ରହଣ କର ଏ କନ୍ୟାକୁ ଶୋକରେ ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ। ଏ କନ୍ୟା ନ ଦେବି କେବେ ଅନ୍ୟ ଯେ କାତରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଛି ମୋହି ତୁମ୍ଭ ସ୍ୱଭାବରେ। ଏହା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ତୁମ୍ଭେ ଜାଣେ ମୁଁ ସର୍ବଥା। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ ବିଧାତା କେଶବଙ୍କ ପାଶେ ଯାଇ ତୁମ୍ଭେ ଠିଆ ହୁଅ ପତି ରୂପେ ଲୋଭି ତାଙ୍କୁ ସୁସୁଖ ବଢ଼ାଅ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏହି ବଚନ ଶୁଣିଲେ ବିଷ୍ଣୁଦ୍ରୋହୀ ଯେତେ ଥିଲେ ଉଦ୍ବେଗ ଲୋଭିଲେ। ବିପ୍ରଚିତ ରକ୍ଷବଂଶ ହୋଇଲେ ବର୍ଜିତ ଅନ୍ୟ ଯେତେ ଥିଲେ ସର୍ବେ ହୋଇଲେ ଲଜ୍ଜିତ। ଧନନ୍ତରୀ କରେ ଥିଲା ଭାଣ୍ଡ ଅମୃତର ଲାଳସା ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ଦୈତ୍ୟଙ୍କର। ଜାଣି ତାହା ଚକ୍ର ପାଣି ମୋହିନୀ ରୂପରେ ପ୍ରଲୋଭିତ କରି ତାଙ୍କୁ ରଖିଲେ ବଶ୍ୟରେ। କହିଲେ ମଣ୍ଡଳାକାରେ ବସେ ସର୍ବେ ଯାଇ ଦିଅ ଭାଣ୍ଡ ଅମୃତ ମୁଁ ପରସି ଦେମଇ। ଦୈତ୍ୟ ଗଣେ ସେ ମୋହିନୀ କହିଲେ ତାପରେ ମନେ ରଖ ମୁଁ ରହିବି ଯାଇ ତୁମ ଘରେ। ସୁନ୍ଦରୀ ଲଲାମ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାରୀବର ପ୍ରଲୋଭିତ ଥିଲା ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଶରୀର। ତେଣୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ତାଙ୍କର ଦାନବେ ରଖିଲେ ପରସିବା ପାଇଁ ହାତେ ସୁଧା କୁମ୍ଭ ଦେଲେ। ମୋହନୀ ଅମୃତ କୁମ୍ଭ ଧରି ନିଜ କରେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ ପରେ। ତା ଫଳେ ସମସ୍ତ ସୁରେ ହୋଇଲେ ଅମର ସର୍ବଦା ଦିଅନ୍ତି ଯଥା ତ୍ରିଦଶ ବତ୍ସର। ଯୁବକର ବଳ ପାଇ ଦେବତା ନିଶ୍ଚୟ ଅସୁରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯୁଝି ଲଭିଲେ ବିଜୟ। ଦୈତ୍ୟ ପୁଷ୍ଟଭଙ୍ଗ ଦେଲେ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଭୀତ ହୋଇ ବାସ କଲେ ଯାଇ ପାତାଳରେ। ଆନନ୍ଦରେ ଦେବତାଏ କଲେ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ବୁଲାଇଲେ ଗଦାବର ସର୍ବେ করে ଘେନି। ପ୍ରଣାମ କଲେ ସମସ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୟରେ। ତାପରେ ଆନନ୍ଦେ ଫେରି ଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ। ସମାପନ ହେଲା ଏଥି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଶ୍ରୀ ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ ପାଦେ ରଖ ଭଗବାନ। इति श्री पद्मपुराणे सृष्टिखंडे पुलस्त्य भीष्म संवादे समुद्र मंथने नाम तृतीय अध्याय। चतुर्थ अध्याय दक्ष यज्ञ विध्वंसन। पचारिले पुलस्त्यंकु शांतनु कुमार दक्ष प्रजापति सुता सर्वगुणाकर। दाहिले किंपाई देह पिता जोगाग्नि रे किबा कारण ताहार कह मते थरे। पिता जोगाग्नि रे किंपा देह को दाही रे दया बही सही कथा कह ऋषि भले। किंपा दक्ष यज्ञ ध्वंस कले कहर शुणिले सन्देह मोर
ରୋଷି ହେବ ଦୂର। ମୋ ହୃଦୟରେ ଏହି କଥା ହୁଅଇ ଧ୍ୱନିତ, ହୋଇଲେ ଶିବ କିପରି କ୍ରୋଧେ ବଶୀଭୂତ। କହିଲେ ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ଋଷି ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ବଚନ, ଗଙ୍ଗା ଦ୍ୱାରେ ହେଲା ଯଥା ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ। ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଜାଗେ ରଖି ନିଜ ମତି, ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ସବୁ ଦେବ ଋଷି ପନ୍ତି। ବୈନତେୟ ନାଗ ଯକ୍ଷ ମଘ ବାପିତର, ଔଷଧି ଆସିଲେ ଜାଗେ ହୋଇ ହର୍ଷ ଭର। ନିର୍ମିତ ହୋଇଲା ବେଦୀ ଯଥା ବିଧାନରେ, ବଶିଷ୍ଠ ଋଷି ହୋଇଲେ ହୋତା ସେ ଜାଗରେ। ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ବସିଲେ ଋଷି ଅଙ୍ଗିରସ, ମନେ ରଖିଥିବ ଏହା ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ। ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ସହ ଆଦିତ୍ୟ ଦ୍ୱାଦଶ, ଅଷ୍ଟବସୁଙ୍କ ସହିତ ମନୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ। ଊନପଞ୍ଚାଶ ମରୁତ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ, ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଜାଗେ ଆହେ କୁରୁସାଇ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ସହ ବ୍ରହ୍ମା ବୃହସ୍ପତି, ଉଦ୍ଗାତା ରୂପେ ଅଗ୍ନିରେ ଢାଳିଲେ ଆହୁତି। ଭକ୍ଷ ଭୋଜ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା ସେ ମହାଜାଗରେ, ଜଗତରେ ଅଛି କିଏ କବି କହିପାରେ। କଥାରେ ନହିବ କହି ଭୂତି ସେ ଯଜ୍ଞର, ଶତହତ୍ତରିନ୍ଦ୍ର ଦେଖି ନମ୍ର କଲେ ଶିର। ବେଦୀ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା ଭୂମି 10 ଜୁଣ, ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଦି ଦେବଗଣ। ସତୀ ଦେବୀ ତେବେ କ୍ଷୋଭେ ପିତା ପାଶେ ଗଲେ, ନେତ୍ରୁ ବହୁଥିଲା ଅଶ୍ରୁ ଏପରି କହିଲେ। ଆସିଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ଚଢ଼ି ଐରାବତ ହାତୀ, ସୁନ୍ଦରୀ ଭାରି ଯା ସଚି ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଧୂମାନ ସଙ୍ଗରେ ଆସିଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡଧର, ଆସି ଅଛନ୍ତି ଆବର ରାଜର୍ଷିନୀ କର। ଅଛନ୍ତି ରାଜା ଯେତେକ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ, ସ୍ୱସ୍ତ୍ରୀକ ଆସିଛନ୍ତି ଜାଗ ଯେ ସ୍ଥଳରେ। ଏ ବ୍ରହ୍ମ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେତେ ଜୀବ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଜାଗ ସ୍ଥଳେ ପ୍ରକାଶନ୍ତି। ଭଉଣୀ ଭାଣେଜୀ ମାନେ ପତିଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ, ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଗ ଏ ଜାଗରେ। ପୁଅ ନାତି ବନ୍ଧୁ ସହ ଯେତେ ପରିବାର, ଆସିଛନ୍ତି ସର୍ବେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର। ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣେ ଆଗତ ଏମାନେ, ଅନିମନ୍ତ୍ରିତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଛି ମାତ୍ର ଜଣେ। ଅଟନ୍ତି ସେହି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଶିବ ଦେବ ଦେବ, କି ଅଛି ଏଥି କାରଣ ତା ମୋତେ କହିବ। ତୁମ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଏହା ନଥିଲା ପ୍ରତୀତି, ଅଜାଣତା ବଶ ମୁହିଁ ଆସିଅଛି ଏଥି। କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ଅବା ହୋଇ ଥିବ ବିସ୍ମରଣ, ଭାବୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଜାଣେ ନୁହେଁ ସେ କାରଣ। କହିଲେ ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ଶୁଣ କୁରୁ ପିତାମହ, କହୁ କହୁ ସତୀଙ୍କର ବଢ଼ିଗଲା କୋହ। ବିଦିତା ତ୍ରିଲୋକେ ସତୀ ପତିବ୍ରତା ବଣେ, ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ବଡ଼ କେହି ନୁହେଁ ଶିବ ବିନେ। ଶୁଣି ନିଜ କନ୍ୟା ଠାରୁ ଏସନ ଭାରତୀ, ଡାକି ପାରୁଷକୁ କୋଳେ ବସାଇଲେ ସତୀ। କହିଲେ କହିବି ତୋତେ
ଉପଯୁକ୍ତ କଥା ଯାହିଁ ପାଇ ମାଗ ହୋଇ ଅଛି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଶଙ୍କର ନର କପାଳ ଧରିଥାଏ କରେ, ଘୋଡ଼ାଇ ଥାଏ ଶରୀର ବାଘର ଚର୍ମରେ। ବୋଳି ହୋଇଥାଏ ଦେହେ ସର୍ବଦା ପାଉଁଶ, ମୁଣ୍ଡମାଳା ଲୋଟୁଥାଏ ତାର ବକ୍ଷ ଦେଶ। ତ୍ରିଶୂଳ ଗୋଟାଏ ସଦା ଧରିଥାଏ କରେ, ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ସେ ବୁଲେ ମଶାଣି ଭୂଇଁରେ। ହାତୀର ଚମଡ଼ା ତାର ଦୋଷଡ଼ା ଅଟଇ, ଖଟାଙ୍ଗ ନିରତେ ତାର ହାତରେ ସଭଇ। ଏସବୁ କାରଣ ଲୋକ ଲଜ୍ଜାକୁ ମୁଣ୍ଡରି, ଏ ଜାଗ ଉତ୍ସବେ ତାକୁ ଆଣି ନାହିଁ ବରି। ଶୁଣ ସତୀ ଏହି ଜାଗ ଉତ୍ସବ ଶେଷରେ, ତୋହର ପତିଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିବି ସାଦରେ। ବସାଇ ତୋହର ପାଶେ ଦେବ ତ୍ରିଲୋଚନେ, କରିବି ସତ୍କାର ଦୁଃଖ ନ ଧର ତୁ ମନେ। ଉପଯୁକ୍ତ ପୂଜା କରି କରିବି ସନ୍ତୋଷ, କହିଲି କାରଣ ତେଣୁ ନ ହୁଅ ବିରସ। ଯେ ଯଥା କରଇ ଫଳ ତଥା ସେ ଲଭଇ, ଭାବିବା ନିମନ୍ତେ ସତୀ ଏଥି କିଛି ନାହିଁ। ଦକ୍ଷଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଆହେ ଭୀଷ୍ମ ବୀର, ସତୀଙ୍କ ହୃଦୟ ହେଲା କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜର। କ୍ରୋଧ ବସୁ ନୟନକୁ ରଙ୍ଗ କରିଦେଲେ, ଦୋଷୀ ବୋଲି ବୁଝି ରଖେ ଏପରି କହିଲେ। କହିଲ ଯାହା ଜନକ ଏବେ ମୋ ଆଗରେ, ଅନୁଚିତ ବୋଲି ତାହା ଭାବେ ମୁଁ ଚିତ୍ତରେ। ପୁଣ୍ୟ ଭାଗୀ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁଥାନ୍ତି ଜନ, ପୁଣ୍ୟରୁ ମିଳନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏକଥା ନିଦାନ। ଜନମ ହୁଅଇ ଲାଭ ପୁଣ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ସବୁର ଭୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଯେହେତୁ ପୁଣ୍ୟରେ। ସେହି ହୁଅଇ ହେ ତାତ ସ୍ୱାମୀ ଜଗତରେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୂପେ ଗଣା ହୁଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ। ଲୋଭଇ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ଏପରି ଶ୍ରୀମନ୍ତ, ସେହିପରି ପୁଣ୍ୟମାନ ଅଟନ୍ତି ମୋ କାନ୍ତ। ଏ ଜାଗ କରିବେ ଧ୍ୱଂସ ଏହି କଥା ସତ, ଜାଣୁଛି ଏଥିରୁ କେବେ ହେବ ନାହିଁ ହିତ। ଏପରି ସେ କଲେ ମୋର ତପସ୍ୟା ଦିଶିବ, ଜାଣତା ତ ଯା କହିଲି ତାହା ଅଟେ ଧ୍ରୁବ। ତେବେ ତାତା ତୁମର ଏ ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଜଗତରେ କେହି ରକ୍ଷା କରି ନ ପାରିବ। କହି ଏହା ସତୀ ନିଜ ଦେହ ଯଗ୍ନିରେ, ଦଗ୍ଧ କଲେ ଦେହ ଭୀଷ୍ମ ରଖିବ ଚିତ୍ତରେ। କ୍ରୋଧରେ ଛାଡ଼ିଲେ ଦେହ ସତୀ ଗଙ୍ଗା ତଟେ, ସୌନକ ତୀର୍ଥ ରାଜଇ ତା ପଶ୍ଚିମ ପଟେ। ସତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିଲେ ଶଙ୍କର, କ୍ରୋଧ ସହିତ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ହେଲା ଘୋର। ଆସି ଦେଖିଲେ ଯଜ୍ଞରେ ସର୍ବଦୈବତ, ଯଜ୍ଞ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଁ ହୃଦେ କଲେ ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଭୂତ ପ୍ରେତ ଆଦି ସବୁ ରୁଦ୍ରଗଣ କୋଟି, ଡକାଇ ଆଣିଲେ ସେହି ସମୟ ଧୂର୍ଜଟି। ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଶିବ ଯଜ୍ଞ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଁ, ଦେବଗଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ମାଇଲେ ଗୋଡ଼ାଇ। ଯଜ୍ଞ ନଷ୍ଟ ହେବା ଦେଖି ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି
ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ୟମହୀନ ହୋଇଲେ ଝଟତି, ତଦପରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହୀନ ହୋଇ ଭୟ ପାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେବ ଦେବ ସମୀପରେ ଯାଇ। ତୁମ୍ଭ ପାଦେ ମୋର ନମସ୍କାର ବାରମ୍ବାର, ଅନନ୍ତ ରୂପ ତୁମ୍ଭର ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରୂପ। ଆବର ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ ସତରୂପ, ମଙ୍ଗଳରେ ଯୁତ ପଞ୍ଚ ମୁଖଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭର। ଆହେ ପ୍ରଭୁ ନମସ୍କାର କରେ ବାରମ୍ବାର, ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭେ ବରଦ ବରହ ସ୍ୱରୂପ। ହେ ମୃଗ ସ୍ୱରୂପ ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ କୁର୍ମ ରୂପ, ତ୍ରିପୁଣ୍ଡ ଯୁକ୍ତ ତୁମ ପ୍ରଶସ୍ତ ଲଲାଟ। ତୁମ୍ଭ ପାଦେ କୋଟି ନମସ୍କାର ବିଶ୍ୱରାଟ, କରେ ଶହେ କମଣ୍ଡଳୁ ଆହେ ବିଶ୍ୱନାଥ। ତୁମ୍ଭର ଚରଣେ ମୁହିଁ নত করে মাথ, আহে ত্রিনেত্র ত্রিপুর অসুর অন্তক। তুম্ভর চরণে নত করে মো মস্তক, কায় মন বচনরে মু তুম্ভ কিঙ্কর। নমে তুম্ভর পୟରେ আহে মহেশ্বর, রক্ষা কর মতে প্রভু করুণা বারিধি। তুম্ভ পাদে চিত্ত মোর রহু নিরবধি, আতুরে স্তোত্র পঢ়ি দক্ষ প্রজাপতি। কলে রুদ্রଙ୍କ চরণে অশেষ মিনতি, ସ୍ତୁତିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର। ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତଦପରେ କହିଲେ ଶଙ୍କର, ଦେଖୁଛ ଯଜ୍ଞ ତୁମ୍ଭର ହୋଇଅଛି ଧ୍ୱଂସ। ମାତ୍ର ଯାଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ଦେବି ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ, ସମସ୍ତ କାମନା ତୁମ୍ଭ ହୋଇବ ପୂରଣ। ଲଭି ଯଜ୍ଞ ଫଳ ଏଥି ସନ୍ଦେହ ନ ଘେନ। ଶିବଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣି ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି, ପ୍ରଣାମ କଲେ ତାହାକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଅତି। ତଦପରେ ଶିବ ଚଳି ଗଲେ ନିଜ ଘରେ, ସତୀଙ୍କ ବିରହ ଦୁଃଖ ଧରି ହୃଦୟରେ। ସେ ନିଜ ଆବାସରେ ରହି ନ ପାରିଲେ, ସେହିଦିନ ଆସି ଗଙ୍ଗା ଦ୍ୱାରେ ବାସ କଲେ। ସୀତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ କ୍ରିୟ ରୀତି ହେଲା ଭିନ୍ନ, ତେବେ ନାରଦ ଦେବର୍ଷି କଲେ ଆଗମନ। କହିଲେ ନାରଦ ଋଷି ଶିବେ ବୋଧ ଦେଇ, ଜାଣେ ସତୀ ସମସ୍ତିରି ନ ମିଳିବେ କାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାହାଙ୍କର ତୁମ୍ଭ ଶୋକ କାରଣ, ମାତ୍ର ମୁଁ ଭାବଇ ତାହା ଅଟେ ଅକାରଣ। ଜନ୍ମ ହୋଇଲେଣି ସତୀ ହିମବନ୍ତ ଘରେ, ମନେ ରଖ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମେନକା ଜଠରେ। ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ବିଜ୍ଞାନୀ ଶିବ ସତ୍ୟାଶ୍ରୟ, ଧ୍ୟାନରେ ଜାଣିଲେ ତାହା ଅଟଇ ନିଶ୍ଚୟ। ଜାଣି ତାହା ନିଜେ ଶିବ କୃତକୃତ୍ୟ ହେଲେ, ଗଙ୍ଗା ଦ୍ୱାର ତେଜି ମାତ୍ର ଘରକୁ ନ ଗଲେ। ଶୁଣ ଭୀଷ୍ମ ସେହି ସତୀ ପାର୍ବତୀ ରୂପରେ, ପଦାର୍ପଣ ଯେବେ କଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୌବନରେ। ଶିବଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ପୁଣି ହୋଇଲେ ବିବାହ, ଏଥିରେ ଗାଙ୍ଗେୟ କିଛି ନମଣ ସଂଶୟ। ରଖ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଖ ଗୋପୀନାଥ, ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥର ଏହା
ଅଟେ ରୂପାନ୍ତର। ମଙ୍ଗଳମୟ ସେ ଶିବ ମୋହର ଶରଣ। ତାଙ୍କ ନାମ ଚିନ୍ତି ସେ ଯାଉ ମୋ ଜୀବନ। इति श्री पद्मपुराणे सृष्टिखण्डे पुलस्त्य भीष्म संवादे दक्ष यज्ञ विध्वंसन नाम 4th अध्याय।